বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। সুপ্রিয় অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থীবৃন্দ, তোমরা সকলেই নিশ্চয়ই ভালো আছো। অনলাইন ক্লাসে তোমাদের সকলকে স্বাগতম। প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আমি তাহিরা আক্তার বানু অষ্টম শ্রেণীর বিজ্ঞান বিষয়ের দ্বিতীয় অধ্যায় পাঠ 2 থেকে 4 মাইটোসিস কোষ বিভাজন পদ্ধতি নিয়ে উপস্থিত হয়েছি। তোমরা সকলেই খাতা কলম নিয়ে নিশ্চয়ই প্রস্তুত রয়েছো। সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, এখানে একটি চিত্র দেখতে পাচ্ছ। ছোট্ট শিশু ধীরে ধীরে দেখো বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থে বৃদ্ধি পাচ্ছে। পাশাপাশি আরেকটি চিত্র দেখতে পাচ্ছ উদ্ভিদের, সেটিও কি হচ্ছে ধীরে ধীরে দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, তোমরা কি বলতে পারবে এই কোষ বিভাজনটি কোন ধরনের কোষ বিভাজন? ঠিক ধরেছ, এটি মাইটোসিস কোষ বিভাজন। তাহলে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, তোমরা লিখে নাও আজকের পাঠ মাইটোসিস কোষ বিভাজন। এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা মাইটোসিস কোষ বিভাজনের পর্যায় উল্লেখ করতে পারবে, বিভিন্ন পর্যায়ের ধাপগুলোর চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন করতে পারবে, বিভিন্ন পর্যায়ের ধাপগুলোর ব্যাখ্যা করতে পারবে। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, ভিডিওটি লক্ষ্য করো, মনোযোগ সহকারে ভিডিওটি লক্ষ্য করবে যাতে পরবর্তী প্রশ্নের অ্যান্সার করতে তোমাদের সুবিধা হয়। Mitosis. In this module, you will learn about mitosis. Mitosis is a process of cell division that makes possible regeneration of body parts. To elaborate, mitosis is the separation of nuclear chromosomes into two identical daughter nuclei. It is divided into 4 key phases: prophase, metaphase, anaphase, and telophase. An additional phase called cytokinesis occurs after the complete nuclear division. Before a dividing cell enters mitosis, it undergoes a period of growth and rest. This period is called interphase. In interphase, the genetic material of a cell increases. Prophase. During prophase, the chromatin condenses and becomes short and thick to form chromosomes. Each chromosome has 2 sister chromatids joined together at the centromere. The nucleolus disappears and the nuclear membrane starts to break down. The centrosomes, each with a pair of centrioles, move apart to the opposite poles, forming a spindle between them. Metaphase. During metaphase, microtubules of the spindle interact with chromosomes. This causes the chromosomes to move and align along the middle of the cell or the equatorial plate. Sister chromatids are held at the centromere, confirming the presence of protein structures called kinetochore at the surface. The kinetochore holds the chromosomes and attaches them to the spindle. Anaphase. During anaphase, the sister chromatids separate at the kinetochores, and the daughter chromosomes, along with the divided centromere, move towards the opposite poles as the microtubule shortens. The poles of the spindle also move apart and help to separate the chromosomes. As the chromosomes separate completely into 2 sets, one at each pole, anaphase is considered complete. Telophase. During telophase, the daughter chromosomes arrive at the pole and the chromatin starts to decoil. Also, the nuclei reform along with nucleoli. This triggers the reformation of the nuclear membrane. Cytokinesis. Cytokinesis is the partition of the cytoplasm. In animals,
a cleavage furrow appears in the plasma membrane, which deepens and divides the cytoplasm into two daughter cells, each containing a nucleus. In plants, new cell wall formation is triggered at the center of the cell by the formation of a cell plate. The cell plate grows outwards till it meets the existing wall, resulting in two daughter cells. In this module, you have learned mitosis is the process of separation of nuclear chromosomes into two identical daughter nuclei. Mitosis involves four key phases: prophase, metaphase, anaphase, and telophase. In prophase, the chromatin condenses and becomes short and thick to form the chromosomes. In metaphase, microtubules of the spindle interact with the chromosomes. In anaphase, the sister chromatids separate out at the centromere and move towards the opposite poles as the microtubule becomes shorter. In telophase, daughter chromosomes arrive at the pole and chromatin starts to decoil, followed by the reformation of nucleoli and nuclei. সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, তোমরা তাহলে ভিডিওটি থেকে কি দেখতে পেলে? যে মাইটোসিস কোষ বিভাজনের পর্যায় কয়টি দেখতে পেলে? ঠিক ধরেছ, মাইটোসিস কোষ বিভাজনের পর্যায় দুইটি, একটি হচ্ছে ক্যারিওকাইনেসিস আর একটি সাইটোকাইনেসিস। ক্যারিওকাইনেসিস হচ্ছে যা প্রথমে ঘটে, নিউক্লিয়াসের বিভাজনকে বলা হচ্ছে ক্যারিওকাইনেসিস, এবং পরবর্তীতে সাইটোপ্লাজমের বিভাজনকে বলা হচ্ছে সাইটোকাইনেসিস। তবে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, এখানে একটি বিষয় মনে রাখবে যে এই যে ক্যারিওকাইনেসিস এবং সাইটোকাইনেসিস শুরু হওয়ার আগে কোষের নিউক্লিয়াসকে কিছু প্রস্তুতিমূলক কাজ করতে হয়। কোষটির এই অবস্থাকে ইন্টারফেজ বলে, যেটি তোমরা ভিডিওতে দেখেছো। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, এখন আসা যাক ক্যারিওকাইনেসিস নিয়ে। ক্যারিওকাইনেসিস হচ্ছে কোষের নিউক্লিয়াসের বিভাজনকে ক্যারিওকাইনেসিস বলে। এটি 5টি ধাপে বিভক্ত করা হয়েছে এটিকে, যেটি তোমরা ভিডিওতে দেখেছো। একটু মিলিয়ে নাও। প্রোফেজ, প্রোমেটাফেজ। শিক্ষার্থীবৃন্দ, ভিডিওতে কিন্তু প্রোমেটাফেজ দেখানো হয়নি, কারণ এটি স্বল্পস্থায়ী ধাপ। এর পরের ধাপ হচ্ছে মেটাফেজ, অ্যানাফেজ এবং টেলোফেজ। সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, তোমরা এটি খাতায় লিখে নাও। এবার প্রোফেজ ধাপ। প্রোফেজ ধাপে কি হয় দেখো। এটি এ বিভাজনের সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী ধাপ। এই প্রোফেজ ধাপটি মাইটোসিস কোষ বিভাজনের সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী ধাপ। আর এই বিভাজনের নিউক্লিয়াসটি আকারে বড় হয়। এই যে নিউক্লিয়াস দেখতে পাচ্ছ, এটি আকারে বড় হয়। এখানে পানি বিয়োজনের ফলে নিউক্লিয়ার রেটিকুলাম যেগুলো আছে, জালিকা, এগুলো, এই যে নিউক্লিয়ার রেটিকুলাম দেখতে পাচ্ছ, এই যে নিউক্লিয়ার রেটিকুলাম জালিকাগুলো কি হয়, ভেঙে যায়। ভেঙে কতগুলো নির্দিষ্ট সংখ্যক আঁকাবাঁকা সুতার মতো, দেখো, নির্দিষ্ট সংখ্যক আঁকাবাঁকা সুতার মতো অংশের সৃষ্টি হয়। এগুলোকে বলা হয় ক্রোমোজোম। এরপর প্রতিটি ক্রোমোজোম আবার দেখো লম্বালম্বিভাবে, এই যে লম্বালম্বিভাবে বিভক্ত হয়ে দুটি ক্রোমাটিডে পরিণত হয়। তাহলে তোমরা সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে লম্বালম্বি দুটি বিভক্ত হয়ে দুটি ক্রোমাটিড গঠন করে। এগুলো সেন্ট্রোমিয়ার নামক একটি বিন্দুতে যুক্ত থাকে। তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই যে এখানে সেন্ট্রোমিয়ার রয়েছে। সেন্ট্রোমিয়ার নামক একটি বিন্দুতে ক্রোমাটিডগুলো যুক্ত থাকে। এটা তোমরা ভিডিওতেও দেখেছিলে। এর পরের ধাপ দেখো,
প্রোমেটাফেজ ধাপ। প্রোমেটাফেজ ধাপে কি হয় একটু লক্ষ্য করো। এই ধাপটি হচ্ছে স্বল্পস্থায়ী ধাপ। কোষের উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত দেখো কতগুলো তন্তুর আবির্ভাব ঘটে। এই যেদিকে দেখতে পাচ্ছ কতগুলো তন্তুর আবির্ভাব ঘটে। এগুলো মাকু আকার ধারণ করে বলে এগুলোকে স্পিন্ডিল যন্ত্র বলা হয়। স্পিন্ডিল যন্ত্রের মধ্যভাগকে বলা হয় বিষুবীয় অঞ্চল। এই যে মধ্যভাগটা এখানেও দেখো, এই মধ্যভাগ অঞ্চলকে বলা হয় বিষুবীয়। এই যে মধ্যভাগ অঞ্চল এদিকে বলা হচ্ছে বিষুবীয় অঞ্চল। ঠিক এখানেও তাই, এই স্পিন্ডিল যন্ত্রের মধ্যভাগ অঞ্চলকে বলা হচ্ছে বিষুবীয় অঞ্চল। প্রাণীকোষে দেখো, প্রাণীকোষের সেন্ট্রিওল দুটির চারদিক থেকে বিচ্ছুরিত রশ্মির মতো অ্যাস্টার রশ্মির আবির্ভাব ঘটে এবং এটি কোষের দুই বিপরীত মেরুর দিকে পৌঁছাতে স্পিন্ডিল তন্তু গঠন করে। আর এই স্পিন্ডিল তন্তুগুলো মিলিত হয়ে কি তৈরি করে, এই যে স্পিন্ডিল যন্ত্র তৈরি করে। আর এই ধাপে দেখো নিউক্লিয়ার পর্দা, এই যে নিউক্লিয়ার পর্দা দেখতে পাচ্ছ, এবং নিউক্লিওলাসের বিলুপ্তি ঘটে। মেটাফেজ ধাপ, এটি প্রাণী কোষ দেখতে পাচ্ছ, পাশাপাশি একটি উদ্ভিদ কোষ। এই ধাপে দেখো ক্রোমোজোমগুলো বিষুবীয় অঞ্চলে চলে আসে। এই যে ক্রোমোজোমগুলো যেগুলো রয়েছে এগুলো কোথায় চলে আসে, এই দুই মেরুর মাঝ বরাবর যে অঞ্চলটা সেটি হচ্ছে বিষুবীয় অঞ্চল। তাহলে ক্রোমোজোমগুলো বিষুবীয় অঞ্চলে চলে আসে এবং সেন্ট্রোমিয়ারের সাথে তন্তু দিয়ে আটকে থাকে। তাহলে সেন্ট্রোমিয়ারের সাথে তন্তু দিয়ে, যে তন্তুর সঙ্গে ক্রোমোজোমগুলো আটকে থাকে সেই তন্তুকে বলা হয় ক্রোমোজোমাল তন্তু। এই যে দেখতে পাচ্ছ এটি হচ্ছে ক্রোমোজোমাল তন্তু, এই যে সেন্ট্রোমিয়ার। এই ধাপে ক্রোমোজোমগুলো সবচেয়ে মোটা এবং খাটো দেখায়। এটি তোমরা মনে রাখবে, ক্রোমোজোমগুলো সবচেয়ে মোটা এবং খাটো দেখায়। এখানেও ঠিক তাই দেখতে পাচ্ছ। এরপরে অ্যানাফেজ ধাপ, এটি উদ্ভিদ কোষ দেখতে পাচ্ছ। আরেকটি অ্যানাফেজ ধাপ দেখতে পাচ্ছ। প্রতিটি ক্রোমোজোমের সেন্ট্রোমিয়ার দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। দেখো ক্রোমোজোমের সেন্ট্রোমিয়ার দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। সেন্ট্রোমিয়ার তোমরা আগেই দেখেছিলে দুটি ক্রোমোজোমের মধ্যে ছিল। ফলে প্রত্যেক ক্রোমাটিডে, এই যে এইটা একটা ক্রোমাটিড, প্রত্যেক ক্রোমাটিডে কি হয়, একটি করে সেন্ট্রোমিয়ার থাকে। প্রত্যেক ক্রোমাটিডে সেন্ট্রোমিয়ার যুক্ত থাকে। আর ক্রোমাটিডগুলোকে পরস্পর থেকে কি করে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ক্রোমাটিডগুলো, এই যে ক্রোমাটিডগুলো রয়েছে এরা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এই অবস্থায় প্রতিটি ক্রোমাটিডকে অপত্য ক্রোমোজোম বলে। এরপর ক্রোমোজোমগুলোর সাথে যুক্ত তন্তুগুলো কি হয়, দেখো সংকোচনের ফলে অপত্য ক্রোমোজোমের অর্ধেক উত্তর মেরুর দিকে, অর্ধেক দক্ষিণ মেরুর দিকে অগ্রসর হয়। এ সময় অপত্য ক্রোমোজোমগুলো কি হয়, ইংরেজি দেখো VJLI আকৃতি ধারণ করে। আর এ সময় দেখো এই যে VLJI, এই যে VJLI এর আকৃতি ধারণ করে এবং এ সময় স্পিন্ডিল তন্তু বিলুপ্ত হতে থাকে। টেলোফেজ দশা, এখানে দেখো সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, অপত্য কোষগুলো বিপরীত মেরুতে এসে পৌঁছায়। অপত্য ক্রোমোজোমগুলো কি করে বিপরীত মেরুতে, এই যে ক্রোমোজোমগুলো দেখতে পাচ্ছ, অপত্য ক্রোমোজোমগুলো বিপরীত মেরুতে এসে পৌঁছায়। এরপরে দেখো উভয় মেরুর ক্রোমোজোমগুলোকে ঘিরে, এই যে ক্রোমোজোমগুলো দেখতে পাচ্ছ, উভয় মেরুর ক্রোমোজোমগুলোকে ঘিরে নিউক্লিয়ার পর্দা, এই যে পর্দা দেখতে পাচ্ছ, নিউক্লিয়ার পর্দা এবং নিউক্লিওলাসের পুনঃ আবির্ভাব ঘটে। প্রাণীকোষে আবার দেখো, এটি প্রাণীকোষের উভয় মেরুতেই একটি করে সেন্ট্রিওল সৃষ্টি হয়। এই একটি সেন্ট্রিওল সৃষ্টি হয়।
এ অবস্থায় ক্রোমোজোমগুলো দেখো সরু ও লম্বা আকার ধারণ করে এবং পরস্পর সাথে জট পাকিয়ে নিউক্লিয়ার রেটিকুলাম গঠন করে। দেখো নিউক্লিয়ার রেটিকুলাম গঠন করে। এভাবে কোষের দুই মেরুতে, দেখো এই একটা মেরু এই একটা মেরু, দুই মেরুতে দুটি অপত্য নিউক্লিয়াস গঠিত হয় এবং ক্যারিওকাইনেসিসের সমাপ্তি ঘটে। এরপর আসা যাক সাইটোকাইনেসিস। সাইটোকাইনেসিস তোমরা জানো যে সাইটোপ্লাজমের বিভাজনকে সাইটোকাইনেসিস বলে। নিউক্লিয়াসের বিভাজন শেষ হওয়ার সাথে সাথেই এই সাইটোকাইনেসিস শুরু হয়। তবে প্রকৃতপক্ষে টেলোফেজ দশাতেই কিন্তু সাইটোকাইনেসিস শুরু হয়। উদ্ভিদ কোষে দেখো টেলোফেজ দশার বিষুবীয় অঞ্চল বা বিষুবীয় তলে কি হয়, এন্ডোপ্লাজমিক জালিকা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশগুলো জমা হয় এবং কি গঠন করে, দেখো কোষ প্লেট গঠন করে। এই জালিকাগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জালিকা মিলিত হয়ে বিষুবীয় তলে কোষ প্লেট গঠন করে। এই কোষ প্লেট পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয়ে কোষ প্রাচীর গঠন করে। ফলে একটি মাতৃকোষ থেকে দেখো দুটি অপত্য কোষের সৃষ্টি হয়েছে। এটি উদ্ভিদ কোষের। পাশাপাশি প্রাণী কোষে দেখো, প্রাণী কোষের ক্ষেত্রে নিউক্লিয়াসের বিভাজনের সাথে সাথেই কিন্তু কোষের মাঝামাঝি, এই যে মাঝামাঝি দেখতে পাচ্ছ, মাঝামাঝি অংশে কোষ পর্দার উভয় পাশে কি হয়, দুটি খাঁজ সৃষ্টি হয়। আর কোষ পর্দার এই খাঁজ ক্রমশ ভেতরের দিকে গিয়ে কি করে, নিরক্ষীয় তল বরাবর বিস্তৃত হয় এবং মিলিত হয়ে দুটি অপত্য কোষের সৃষ্টি করে। প্রাণী কোষে দেখো দুটি অপত্য কোষের সৃষ্টি করে। তাহলে তোমরা জানলে যে উদ্ভিদ কোষের কোষ প্লেট গঠিত হয় এবং প্রাণী কোষের ক্লিভেজ পদ্ধতিতে কি হয়, সাইটোকাইনেসিস ঘটে থাকে। এভাবেই একটি কোষ থেকে দুটি অপত্য কোষের সৃষ্টি হয়। সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, এতক্ষণ যা শিখলে চেষ্টা করো মনে করার। মাইটোসিস কোষ বিভাজনের পর্যায় কয়টি ও কী কী ঠিক ধরেছ। ক্যারিওকাইনেসিস কয়টি ধাপে বিভক্ত ও কী কী ঝটপট বলে ফেলো। ক্যারিওকাইনেসিসের তৃতীয় ধাপের দুটি বৈশিষ্ট্য লিখো। সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, বাড়ির কাজটি ঝটপট চিত্রটি এঁকে নাও এবং পাশের চিত্রের ধাপগুলোর নাম লিখো এবং তৃতীয় ও পঞ্চম ধাপের বর্ণনা দাও। তোমরা এটি সুন্দর করে লিখে রাখবে। বিদ্যালয় খুললে তা দেখে দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ। সকলে সুস্থ থাকো, ভালো থাকো, এই শুভকামনায় ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ।